नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्री युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों नूं विकसित भारत बनाउण लई अपना वडमुला योगदान देण दा सੱਦਾ दिता। रूपनगर तो युवा उत्सव अते युवा संवाद इंडिया @2047 अते युवा उत्सव दा डैशबोर्ड कीता लांच। केंद्री मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेसी आगू राहुल गांधी की विदेशी धरती ते भारत नूं बदनाम करन लई सख्त शब्दां विच कीती नखेदी। केंद्री खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज खेतर विच देश नूं आत्म निर्भर बनाउण लई दरामद घटाउण विच योगदान पाउण दा दिता सੱਦਾ। भारत चोण कमिशन दीआं हदायतां अनुसार वोटर कार्ड नूं आधार नाल जोड़न लई बूथ पद्धर ते लगाए जा रहे ने विशेष कैंप। दूषित पानी अते कूड़े करकट दे सही प्रबंधन लई राष्ट्रपति वल्लों गुरदासपुर जिले दे पिंड पेरो शाह दा कौमी पद्धर ते कीता गया सन्मान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्री सूचना ते प्रसारण अते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रूपनगर दे IIT तो युवा उत्सव अते युवा संवाद इंडिया @2047 की शुरुआत की अते युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी जनतक किया। इस डैशबोर्ड ते युवा उत्सव मौके करवाए जा रहे समागमां दे नतीजियां अते भविख विच होण वाले प्रोग्रामां दी ताज़ा स्थिति उपलब्ध होवेगी। एक नौजवानों नाल खचाखच भरिया IIT रोपड़ का यह हॉल मौका रहा युवा उत्सव इंडिया @2047 की कौमी पद्धर ते शुरुआत संबंधी होए समागम का। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण अते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस उत्सव की शुरुआत की। उन्हां युवा उत्सव का डैशबोर्ड लॉन्च किया जिस राही इस उत्सव तहत होने वाले वख-वख मुकाबलियां की जानकारी डैशबोर्ड ते उपलब्ध रहेगी। अपने संबोधन विच अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री वालों सुतंत्रता दिवस के मौके ते ऐलाने 5 प्रण बारे कहा कि उत्सव दौरान इन्हां बारे व्यापक चर्चा होगी। जब हम 5 प्रण की बात करते हैं तो पहला प्रण इसीलिए रखा गया विकसित भारत बनाने का, दूसरा इसीलिए रखा गया है अपनी गौरवशाली इतिहास पर, गौरवशाली विरासत पर गर्व करना है, तीसरा कहा गया है गुलामी की सोच से, गुलामी की मानसिकता से आजादी पाना, और चौथा है एकता एकजुटता को बनाए रखना और पंजाब की धरती हिंदू सिख भाईचारे को एकजुट करने का सबसे बड़ा संदेश देने वाली धरती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों को नशा मुक्ति का संकल्प दुआया। कौन कौन तैयार है पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए? तो हाथ तो खड़े होकर एक बार मुझे विश्वास दिला दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की जो बोले सो निहाल। ये जोश युवाओं का दिखना चाहिए। ये जोश युवाओं का दिखना चाहिए क्योंकि युवाओं में यही तो ताकत है। आप किसी का भी रुख बदल सकते हो और युवाओं के बिना ना आजादी मिली थी और ना ही युवाओं के योगदान के बिना विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आस प्रगटाई कि पंजाब के नौजवान खेडों में भी नामना खटणगे। एक समय था पंजाब के युवा खेलों में से बहुत आगे होते थे, लेकिन आज अन्य राज्य मेरे पंजाब से आगे निकल रहे हैं। क्या ऐसा कारण है जो हमारा पंजाब पीछे छूटता जा रहा है? पंजाब पीछे रहने वालों में से नहीं, पंजाब आगे बढ़ने वालों में से है। और मैं इसीलिए मैंने पंजाब को चुना है युवोत्सव की शुरुआत करने के लिए। देश भर के युवोत्सव की शुरुआत आज पंजाब की धरती से हम लोग कर रहे हैं मेरे भाइयों। इस मौके युवा मामले ते खेड मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर नितेश मिश्रा, जिले के डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव, IIT रोपड़ के डायरैक्टर प्रोफैसर राजीव आहूजा अते नेहरू युवा केंद्र पंजाब ते चंडीगढ़ के कोआर्डीनेटर सुरिंदर सैनी समेत होर पतवंते मौजूद रहे। कैमरामैन
ਰੂਪਲਾਲ ਮਹੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਰੋਪੜ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ कि भ्रष्टाचार करके जिन्होंने देश को लूटा, भ्रष्टाचार के मामलों में आज जो बेल पर हैं वो लोग बदनाम करने का काम और ऐसे अवसर खोते नहीं। लेकिन दूसरी ओर पूरी दुनिया बढ़ते भारत के कदमों की सराहना करती है। दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्रियों ने भारत के कदमों के प्रयासों की सराहना की और भारत एक में उम्मीद लोग देखते हैं, होप देखते हैं। और इटली की प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, मोदी जी का स्वागत दुनिया में होता है और मोदी जी आज मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। आपका हाल एक साल में क्या हो गया जी? क्या ये मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी? या जो घटनाएं यहाँ पर घटी हैं वो अपने आप में किस और संकेत करती हैं? पंजाब पुलिस की कभी चर्चा पूरे देश भर में होती थी, आज वो चर्चा क्या होके रह गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कानून व्यवस्था इतनी जल्दी ठप हो जाए एक सरकार के आते ही? इससे पता चलता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना क्या होता है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੀਜ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ G20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸੇਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਫਰੋਮ ਕਾਊਪੌਕਸ ਟੂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋ ਪਿੰਡ ਪੇਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ 2023 ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਉਸਤਾਦ ਜਾਵਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨ੍ਰਿਤ ਕਥਕ ਤੋਂ ਨਾਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਧਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਥਕ ਡਾਂਸਰ ਮਾਜੂਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਵਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਮੋਦ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਕੀ ਸੁਰਤੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੀਰ ਕੇਦਾਰ ਰਾਗ 'ਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਨਾਚਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਰਤਕੀ ਮਾਜੂਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂਝਣ ਅਲੀ ਨੇ ਸੂਫੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਫੀ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਲਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਸਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਲ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਲਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 10 ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਦੇ ਬਸਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਵਕ ਖੇਡਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੋਨ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2008 ਚ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।